ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी MAOD पेपर 9 थर्ड सेमिस्टर आलोचना करबा ब्लॉक 2 यूनिट 3 शुद्ध पाठ निर्णय पद्धति यार आत्म परीक्षण प्रश्नावली एवं उत्तर। प्रथम प्रश्न एक रक स्थानच्युति कहले कौन बुझाए? स्थानच्युति कहले कौन बुझाए? उत्तर है एक प्रकार पोथीर एकाधिक नकल को मिलाई देखिले जना जाए जे केतक पोथी स्थाने स्थाने पाठ परित्यक्त घटी कारण यार कारण है स्थानच्युति जोगु एहीपरि घटी। दीर्घ समय धरी धैर्यर सहित पोथी गुड़िक नकल करने एते सहज साध्य कार्य नुहे। समय समय नकलकार मानकर असावधानता स्वतः मध्य आसी जाए। नकल अंशर परवर्ती केते पद पर जदि एक प्रकार पद बा पंक्ति रही थाए तेबे नकलकार दृष्टि ता उपरे पड़गले से सही ठारू नकल करने आरंभ कर दे थांती। तेणु तेणु मध्य थिबा पाठ परित्यक्त हो जाए थाए अर्थात यही नकल करने मध्य पाठटी परित्यक्त हो रही जाए। एहीपरि दृष्टांत मध्य विरल नुहे। सेथिपई ग्रंथर शुद्ध संपादना काल रे संपादकों एकाधिक प्रतिलिपि संग्रह करी पाठ चयन करने को मध्य पड़ी थाए। परवर्ती प्रश्न पाठ विकृतिर केतोटी कारण निरूपित होईछि? उत्तर है पाठ विकृतिर केतोटी कारण निरूपित होईछि? उत्तर है पाठ विकृतिर विभिन्न कारण रही प्राय पाखापाखि 26 गोटी कारण रही यथा समान वर्ण संबंधी विभ्रांति, साधारण अक्षर संबंधी विभ्रांति, श्रवण और उच्चारण जनित त्रुटि, दृष्टिदोष जनित त्रुटि, अपरिचित शब्द स्थान रे परिचित शब्दर प्रयोग, सेहीपरि पुनरावृत्ति, समाक्षर जोग, अक्षर शब्द और वाक्यर क्रम परिवर्तन, प्राकृत शब्द स्थान रे संस्कृत शब्दर प्रयोग, साधारण समरूपता हेतु शब्दर अशुद्ध लिखन, अक्षर वृद्धि सहित रही शब्द विपर्जय, मूल शब्द स्थान रे नूतन शब्दर संस्थान, अजाणत होइथिबा भूल को सजाड़बार प्रयत्न, शब्द मध्य वर्ण विपर्जय, मात्रा लोप हेतु शब्द विभ्रांति, पद बा शब्दर विकृत रूप ग्रहण, अंधजुक्तिर वशवर्ती होई नूतन शब्दर प्रयोग, अशुद्ध समास हेतुक भ्रम, संक्षिप्त रूपरे मिथ्यार्थ प्रकाश, नामवाचक संख्या विभ्रांति, अपलिखन रे विभ्रांति, अक्षर शब्द और पंक्ति गुड़िक साम्यता हेतु पाठ विलुप्ति, पूर्णछेदर मनमुखी प्रयोग एवं स्थानच्युति। परवर्ती प्रश्न एक ग समाक्षर जोगर एक उदाहरण दियो। उत्तर है पोथी गोटे अक्षर जदि कौन सी शब्द रे एकाधिक थर व्यवहार होता है तेबे नकलकार ताहा मध्यरु गोटे अक्षर को अनावश्यक भावी परित्याग करिथाए ओ बेले बेले से निज मन को पाइला भली अक्षरटीए जोग करी शब्दटी को अर्थबह करथाए। कवि अभिमन्यु सामंतसिंहार प्रेम चिंतामणि गोटे दृष्टांत एठारे अनुध्यान योग्य, जेपरिक जय 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 श्री गुरु पंकज चरणे मम मन अली सद्म करु अनुक्षणे, मम मन अली सद्म करु अनुक्षणे। तेणु अन्य एक पोथी लेखनकार पदटीर द्वितीय धाड़ी जो मम मन रही म म ये जो शब्द बारंबार उच्चारण हो गोटे को से जदि न कर दिए अर्थात मम बदल जदि मन लिखिदिए ताहले मम मनटा हो मन मन। तेणु यही जदि है ताकू समाक्षर जोग बोली आमे कहबा। ये मध्य होची गोटे प्रकार पाठ विकृति। परवर्ती प्रश्न एक घ पाठ्य संस्कार कहले कौन बुझाए? उत्तर है पाठ संस्कार अर्थात साधारणतः पाठ ग्रहण वर्जन और संशोधन को बुझा जाए। सामग्री संकलन पाठ चयन कार्य पर यही पाठ संस्कार कार्य आरंभ होता है। संपादक प्रतिलिपि गुड़िकर परिवार निर्णय करी
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଲିପି ଗ୍ରହଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଠ ସଂସ୍କାର କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ପାଠ ସଂସ୍କାରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ପାଠକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅଶୁଦ୍ଧ ପାଠକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପାଠକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ତେବେ ଯାଇ ଯେଉଁ ପାଠଟି ମିଳିବ ତାହା ହେଉଛି ମୂଳ ପାଠର ଏକାନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଏଣୁ ପାଠ ସଂସ୍କାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ୟା ପ୍ରତି ସମ୍ପାଦକ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ବିଧେୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 1ର ଉଁ ପାଠ ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ସମ୍ପାଦକ କେତେ ପ୍ରକାରର ପାଠ ପରୀକ୍ଷା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ପାଠ ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ସମ୍ପାଦକ 4 ପ୍ରକାର ପାଠ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ୱୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସନ୍ଦେହ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠରେ ସନ୍ଦେହ ପୋଷଣ କରିବା। ତୃତୀୟ ହେଲା ପରିତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ସଂଶୋଧନ ପାଠକୁ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ପାଠାନୁଯାୟୀ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦୀର୍ଘୋତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। 2ର କ ପାଠ ବିକୃତିର ସଂଶୋଧନରେ ବଂଶ ବୃକ୍ଷର ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ସମ୍ପାଦନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସମ୍ପାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂଯୋଜନା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରନ୍ଥକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଜଣାପଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପାଦନାର ଅଭାବରେ କବିଙ୍କର ମୂଳ କୃତି ବିକୃତି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏଣୁ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ସମ୍ପାଦନାର ନିୟମ ନ ଜାଣି ଏଥିରେ ହାତ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ସମ୍ପାଦନାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କରାଯାଏ? ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ, ପାଠ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ, ପାଠ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପାଠ ସଂଶୋଧନ ଓ ପାଠ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଲୋଚନାକୁ ବା ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରନ୍ଥର ଅସଲ ରୂପକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରାଯାଏ। ପାଠ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଲିପି ବା ଅନୁଲିପିରେ ଥିବା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍କାର ବା ବହିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ଏଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନାର 4ଗୋଟି ଦିଗ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାମଗ୍ରୀ ସଂକଳନ, ସାମଗ୍ରୀର ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାନ ବା ପାଠ ଚୟନ, ତାପରେ ରହିଛି ପାଠ ସଂସ୍କାର ବା ଯେଉଁଥିରେ ଆସିବ ପାଠକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବର୍ଜନ କରିବା ଓ ସଂଶୋଧନ କରିବା, ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ପାଠକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ମୂଳ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପାଦକ ସାମଗ୍ରୀ ସଂକଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ସଂକଳନ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବା କେଉଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ଆସେ ବଂଶବୃକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ପାଠ ଚୟନ। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପାଦକ ସାମଗ୍ରୀ ସଂକଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତି କରି ପାଠ ଚୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ କଥା ଉଠେ ବଂଶବୃକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର। ତେଣୁ ଏହି ବଂଶବୃକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାଠ ଚୟନର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପାଠକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଟେ। ଏଣୁ ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରତିଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପାଠକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରତିଲିପି ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପାଠ ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଲିପି ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପ୍ରତିଲିପିର ପରିବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାଫଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପେ ପାଠକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁ ବଂଶ ବୃକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଏଥିନିମିତ୍ତ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମନେ କରାଯାଉ ସର୍ବମୋଟ 15ଗୋଟି ପ୍ରତିଲିପି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି, ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ସେହି 15ଟି ପ୍ରତିଲିପିକୁ ପାଠ କରି ତାହାର ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଏବଂ ପୋଥିଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି 15ଟି ପ୍ରତିଲିପିକୁ ବାରମ୍ବାର ପାଠ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ପ୍ରତିଲିପି ଏହିପରି ରହିଛି ଯାହାର ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବୈଷମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ
ପାଠ ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସାମ୍ୟ ଆସୁଛି। ବୈଷମ୍ୟ ରହିଛି ଯଦିଓ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସାମ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ କି ମୂଳ ପୋଥିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ସେ ସର୍ବାଧିକ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧରାଯାଉ ଏହି 5ଟି ପ୍ରତିଲିପିର ପରିବାରକୁ ଏକ୍ସ ବୋଲି ନାମିତ କରାଗଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ପ୍ରତିଲିପି ରହିଲା ଏଇ ଏକ୍ସ ପରିବାରର ଅଂଶ ସେମାନଙ୍କ ନାମକରଣ କରାଗଲା କ ଖ ଗ ଘ ଙ। ତେବେ ସର୍ବମୋଟ 15ଟି ପ୍ରତିଲିପିରୁ 5ଟି ଚାଲିଗଲା ଏକ୍ସ ପରିବାର। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା 10ଟି ପ୍ରତିଲିପି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ସେ ସମ୍ପାଦକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ନିରୂପଣ କଲେ ଯେ ସେଥିରୁ ପୁଣି 7ଟି ପାଠ ବା 7ଟି ପ୍ରତିଲିପି ମଧ୍ୟରେ ତାର ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷମ୍ୟ ରହିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିକ ସାମ୍ୟ ଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ବୈଷମ୍ୟ ଯଦିଓ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସାମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଏଇ 7ଟିକୁ ସେ ୱାଇ ପରିବାର ଭୁକ୍ତ କଲେ, ନାମ ଦେଲେ ଚ ଛ ଜ ଝ ଟ ଠ ଡ ଏବଂ 15ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଏହିପରି 7 + 5 12ଟି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 3ଟି। ତ ଏଇ 3ଟି କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଏଇ 3ଟି ଯେଉଁ ରହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ପ୍ରତିଲିପି ରହିଲା ଏଇ ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଜେଡ୍ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଏହାର ନାମକରଣ କଲେ ପ୍ରତିଲିପି ଗୁଡ଼ିକର ଢ ଣ ତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଲିପି ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରି ବା ଯେଉଁ ସାମ୍ୟତା ରହିଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ଜେଡ୍ ପରିବାରଭୁକ୍ତ କଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖାଗଲା ଯେଉଁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି 15ଟି ଯାକ ପ୍ରତିଲିପି ତାଙ୍କୁ 3ଟି ପରିବାର କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏକ୍ସ, ଗୋଟିଏ ୱାଇ, ଗୋଟିଏ ଜେଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ପୁଣି କିଛି କିଛି ସଦସ୍ୟ ରହିଲା ଭଳି ତାର ପ୍ରତିଲିପି ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏକ୍ସ ପରିବାରର ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ବେଶୀ ସାମ୍ୟ ରହିଛି, ବୈଷମ୍ୟ ବେଶୀ ରହିନି। ସେଥିପାଇଁ ବୈଷମ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ରହିନି। ତେଣୁ ବେଶୀ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିବା ହେତୁ ସେହି ପ୍ରତିଲିପି ଗୁଡ଼ିକ ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ପୋଥି ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବେଶୀ ରହୁଥିବା ହେତୁ ତାହାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମଧ୍ୟ କରିବାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପାଦନା ବେଳେ ପାଠକୁ ତୁଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଲିପିକୁ ନେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ଏକ୍ସ ପରିବାରର ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଇ ପରିବାରକୁ ଆସିବା। ଏହି ପରିବାର ଯେଉଁ ରହିଲା 7ଟି ପୋଥି ତାକୁ ପାଠ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଧରାଯାଉ ଚ ପୋଥିର ପାଠ ଇଏ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା 6ଟି ପୋଥି ଯଥା ଚ ପରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଉ ଛ ଜ ଝ ଟ ଠ ଡ ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟି ପୋଥିର ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟ ରହି ତାହାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସୂଚିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏପଟେ ଚର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ବେଳେ ବାକି 6ଟିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସୂଚିତ। ସେଭଳି ଝ ଠ ଡ ପୋଥି ମଧ୍ୟ ନୈକଟ୍ୟ ସହିତ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିକଟତା ଭିତରେ କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ସାମ୍ୟତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଇ ପରିବାରର ପୋଥିକୁ ଯଦି କହିବା ଠ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଶାଖା, ଚ ପୋଥିଟା ଆର୍ ଶାଖା, ଧରାଯାଉ ୱାଇ ପରିବାରର ପୋଥିକୁ ଆମେ କହିବା ଓ ଶାଖା ବା ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଚ ପୋଥିଟା ଏବଂ ଆର୍ ଶାଖା ଯେଉଁଥିରେ ରହିବ ଛ ଜ ପୋଥି ଏବଂ ବାକି ଯଦି କହିବା ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଝ ଠ ଟ ଡ ଏ ଯେଉଁ ପୋଥି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶାଖା କରିବା। ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାରେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆର୍ ଶାଖାର ପୋଥିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆର୍ ଶାଖାକୁ ଛ ଜ ନାମକ 2ଟି ଉପଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ କଲାବେଳେ ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଝ ଟ ଠ ଡ ଏମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ ଶାଖା ଏସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶାଖା କରି ସେଥିରେ ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକର ପାଠକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏଥିରେ କେତେକ ପୋଥିରେ କିଛି ଅଧିକ ପାଠଜନିତ ପ୍ରଭେଦ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୋଥିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ 4ଟି ପୋଥିକୁ 2ଟି ପ୍ରଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶାଖାକୁ ଓ ପ୍ରଶାଖା କରି ସେଥିରେ ଝ ପୋଥିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାଖାକୁ ଆମେ ପି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାଖା କରି ସେଥିରେ ଟ ଠ ଡ ଏସବୁ ପୋଥିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରୁ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଟ ଠ ଡ ପୋଥିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ଜଣାଗଲା ଯେ କେତେକ ନୂତନ ପାଠଜନିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେତୁ ଟ ପୋଥିରୁ ଠ ଏବଂ ଡ ପୋଥିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରୁଛି।
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ବା ଦୁଇଟି ବିଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଯଥା MN ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୋଥିକୁ ଆମେ ରଖିପାରୁ। ପୁଣି MA ଓ NA ପୋଥିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେଥିରେ ପାଠ ବିଲୁପ୍ତି ଜନିତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଆସୁଛି। ଏଣୁ ଠ ଏବଂ ଡ ନାମକ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଶାଖା ସୃଷ୍ଟି କରି ପରସ୍ପରକୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ୱାଇ ପରିବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଜେଡ୍ ପରିବାରକୁ। ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଥି ମଧ୍ୟରୁ ଢ ପୋଥିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିବାରୁ ତାହା ଣ ଏବଂ ତ ପୋଥିଠୁ ପୃଥକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଡ୍ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସି ଆଉ ଡି ନାମକ ଦୁଇଟି ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ସି ଶାଖାରେ ରଖିପାରିବା ଢକୁ ଏବଂ ଡି ଶାଖାରେ ରଖିପାରିବା ଣ ଏବଂ ତକୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ପୁନଶ୍ଚ ଡି ଶାଖାର ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ପୋଥି ଅଛି ସେ ଭିତରେ ପୁଣି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଇ ଆଉ ଏଫ୍ ନାମକ ଉପଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଣ ପୋଥିକୁ ଇ ଉପଶାଖାରେ ଏବଂ ତ ପୋଥିକୁ ଏଫ୍ ଉପଶାଖାରେ ରଖାଯାଇପାରେ। ବଂଶବୃକ୍ଷ ନିରୂପଣ କଲାବେଳେ ମୂଳ ପୋଥିକୁ ଆମେ ନାମ ଦେବା ଏ ନାମ ଦିଆଯାଇ ସମ୍ପାଦନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପୋଥିକୁ ଦିଆଯିବ ବି ନାମ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମ୍ପାଦିତ ପୋଥି ବି ର ମୂଳ ପାଠ ବା ପାଠଟା ମୂଳ ପୋଥି ଏର ପାଠ ସହିତ ସମାନ କିମ୍ବା ତାର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ବଂଶବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ବଂଶବୃକ୍ଷ ଏଇଭଳି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ କି ପାଠ ଚୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଏକ ପୋଥିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହି ଚିତ୍ରଟିରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଂଶବୃକ୍ଷ ମୂଳ ପୋଥି ରହିଛି, ତା ତଳେ ରହିଛି ସମ୍ପାଦିତ ପୋଥି। କିପରି ଭାବରେ ଏକ୍ସ ରହିଛି, ୱାଇ ରହିଛି, ଜେଡ୍ ତିନୋଟି ପରିବାର, ସର୍ବମୋଟ 15ଟି ପ୍ରତିଲିପି। ଏକ୍ସ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଏନ୍ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସାମ୍ୟ ରହିଛି, ବୈଷମ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ତେଣୁ ଇଏ ମୂଳ ପୋଥି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ। ଏଣୁ ଏହାର ଉପଶାଖା ବା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା କିଛି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନି। କିନ୍ତୁ ୱାଇର ଯେଉଁ ରହିଛି 7ଟି ପ୍ରତିଲିପି ସେ ଭିତରେ ଚ ରହିଛି ଗୋଟିଏ, ଯାହାର କି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ ଶାଖା ରହିଛି, ସେଇଥିରୁ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ୟୁ ନାମ। ପୁଣି ସେଇ ଭିତରେ ଆଉଥରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଛି, ଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୋଥି ରହିଛି। ସେହିପରି ଛ ଆଉ ଜ ୟାର ଗୋଟେ ଶାଖା ହେଉଛି ଆର୍, ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଇଏ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସେନି। ତେଣୁ ଛ ଆଉ ଜର ପୋଥି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଝ ଟ ଠ ଡ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଶାଖା ତାର ନାମ ହେଲା ଏସେ। ତାର ପୁଣି ପ୍ରଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ଓ ପି ଏଭଳି ନାମ ଦେଇକି ତାର ପୁଣି ଆଉଥରେ ଉପଶାଖା MN ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଇ କେଉଁ ପୋଥଟି କେଉଁଥିରେ ରହିବ ଚିତ୍ରିତ ଅଛି। ଶେଷରେ ଜେଡ୍ ପରିବାରର ପୋଥି ହେଲା ଢ ଢ ତ, ତାର ଦୁଇଟି ଉପଶାଖା ହେଲା ବା ପ୍ରଶାଖା ହେଲା ସି ଆଉ ଡି। ସେ ଭିତରେ ପୁଣି କିପରି ଇ ଆଉ ଏଫ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ବଂଶବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରିତ କରି ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ପ୍ରତିଲିପି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପାଠ ବିକୃତିକୁ ସଂଶୋଧନ ବେଳେ ବଂଶବୃକ୍ଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 2ର ଖ। ପାଠ ସଂସ୍କାର କାଳରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ପାଠକୁ ସଂସ୍କାର କଲାବେଳେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ପାଠ ସଂସ୍କାର ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ ଗ୍ରହଣ ଆଉ ବର୍ଜନ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ଏଭଳି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତିଲିପି ଗୁଡ଼ିକର ପରିବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଲିପି ଗ୍ରହଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ସଂକଳନ, ପାଠ ଚୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ କଲାପରେ ପାଠ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପାଠ ସମ୍ପର୍କ କାଳରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଏପରି ନ ହୁଏ ବା ଅଭିଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦକ ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ପାଠ ସଂସ୍କାର ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କେଉଁ ସବୁ ପାଠ ସଂସ୍କାର ଦିଗ ପ୍ରତି ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏକ ହେଲା ଯେ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରନ୍ଥକର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ସବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଇତିବୃତ୍ତି, ତାଙ୍କ ରଚନାର ବିଶେଷତ୍ୱ,
संभाव्य वैलक्षण संबंध में ज्ञान थिबा आवश्यक अटे। सेहीपरि जदि ग्रंथकर्ता ग्रंथ उपरे कौन टीका प्रकाश पाई थाए तेबे सही टीका ग्रंथ और टीकाकार संपर्क में संपादक विशेष ध्यान देवा उचित। सही टीकार विशेषत्व और संपादन रे ताहार उपयोगिता संपर्क में संपादक परीक्षा निरीक्षा करने दरकार। ग्रंथ रचना काल में प्रचलित लोकभाषा और साहित्य रे व्यवहृत भाषा तथा शैली संपर्क में ज्ञान थिबा आवश्यक। लेखक अंचलर भाषा यथा से कटकर कि गंजाम कि संबलपुर एवं सही भाषा एवं तार उच्चारणगत वैशिष्ट्य संबंध में मध्य संपादकों यथेष्ट ज्ञान थिबा आवश्यक। ग्रंथ रचनाकालीन साहित्यर रचना कौशल बा लक्षण विषय अधिक निजर अभिज्ञता थिबा दरकार। जे ग्रंथटी रचना काल जो होइछि तार साहित्य रचना कौशल केउ भली लक्षण केउ भली। ठीक सेहीपरि धर्म प्रभावित ग्रंथ होइतिले सही धर्मर इतिहास विभिन्न तत्व और साहित्य मध्य से सबुर उपस्थापना रीति ताहार दर्शन आभिमुख्य और चरित्रावली संबंधी ज्ञान थिबा दरकार। ग्रंथरे अनुसृत शैली राग वृत्त छंद श्रृंखला नियम और विभिन्न काव्यवाद संपर्क में ज्ञान थिबा दरकार। संपर्कित ग्रंथकर्ता पूर्वसूरी और तांको साहित्य को जानी थिबा मध्य दरकार, कारण सेमानकर प्रभाव परवर्ती लेखक उपरे पड़ी थाए। जेपरि ओडिया साहित्य उषा विलास यार स्वप्नांतर विलाप वर्णना कविंकर परवर्ती कवि उपरे एवं उपेन्द्र भंज और सदानंद कविसूर्य ब्रह्मांकर प्रभाव अभिमन्यु उपरे मध्य पड़िछि। तेणु एभली भाव संपादकों जदि अभिज्ञता रही दूरदृष्टि रही यही सब क्षेत्र में जदि अभिज्ञता रही तेबे निश्चित रूपे पाठ संस्कार उचित ढंग से हो पार एवं गोटे पोथी बा ग्रंथ को संपादना कले ताहा उच्च कोटि हब। धन्यवाद।